সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমরা এসে পড়লাম আমাদের 21st মিট। ঠাকুর মা স্বামীজির আশীর্বাদে আমরা আজকে 21তম মিটে আমরা এসেছি সবাই, এবং আজকে খুবই বিশেষ দিন, যেহেতু আজকে আমরা ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের জন্মদিন পালন করব। তার যে শিক্ষা, তার যে জীবন, তার যে বাণী, সেগুলি আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব। এইভাবেই আজকে ছোট্ট প্রোগ্রাম রেখেছি, যাতে তার কথা আমরা বারবার মনে রাখতে পারি আমাদের নিজের জীবনে, সেটার চেষ্টা করা। Today, as per the schedule, myself and Ishita will give a small lecture on Bhagavan Sri Ramakrishna Deva, and Sujit will read from Sri Ramakrishna Deva's life in Bengali version written by Ramachandra Datta, and Adrijo, the youngest member of our group, he will read few quotes from Swami Vivekananda. That is how we have kept today's program, focusing on the teaching and life of Sri Ramakrishna Deva. Before I start my lecture, I just want to inform all of you, Swami Nikhileshwaranandaji, a great monk of the Ramakrishna order, quite popular in social media and in various public platforms, he, along with various monks from the Rajkot Ashrama, Gujarat, has been affected in COVID-19 pandemic, and one very aged Maharaj is also suffering from that. He is hospitalized. So I have messaged Maharaj that today in our meet, as we would be celebrating Sri Ramakrishna Deva's birthday, which is actually tomorrow, but since we meet only in Sundays, we are celebrating today. Together, we will be praying to Thakur Ma and Swamiji. May Lord be with them. May they come out of this great pandemic, from this great pandemic, and they become well very soon. And to all the citizens of the world, to all men of this world, we pray to Thakur that all beings of this world may get away from this great disease we are fighting diligently all over the world. Various doctors, nurses, they are working tirelessly. So it is our prayer that in today's very special meet, we pray to Thakur that may the world get relief from this great pandemic, and we can think of more of God, and even in our personal prayers, we will keep the mutt members in mind, and also those who are suffering from this great disease worldwide. Now, I will be lecturing on Bhagavan Sri Ramakrishna Deva. Some few parts I have selected. Thakur personally often used to make jokes of giving lectures, so I don't think that it would be rather good to say that we will give a lecture. I think it would be rather good to say that we will try to see Sri Ramakrishna Dev's life and teachings, and we will read from various parts I have selected from various good books, and we'll try to meditate on that and try to follow those teachings more importantly in our personal life. Thakur often used to say at that period Brahma Samaj was great at that point of time, and they were very much engaged in lecturing throughout the city. So Sri Ramakrishna Dev often joked that who has not seen the light himself, he is asking or she is asking the other people to go towards the light. So that will never actually happen. It is only from the real life example, a manner of renunciation, that others get inspired. So
we all members over here who will be speaking or who will be listening also, we all will be trying to see to that great life of Thakur. I will speak in Bengali and English, which is kind of difficult, but since I thought that Sri Ramakrishna Kathamrita, I think that should be read in Bengali, that has its own flavor. And along with that, other teachings I will read from great world prophets, which is one of the main message of Sri Ramakrishna Deva in today's age is harmonizing the world religions, the world thoughts. That I will read from great good books, the great books of the world, the religious books, to keep with the momentum of Sri Ramakrishna Dev's teachings. And himself, we know, practiced different forms of religion and attained their highest realization. প্রথমে পড়ি আজকে একটু শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত থেকে পড়ছি। লিখছেন শ্রীম, আমরা সবাই জানি এই বইটি স্বামীজি দেখার পর বিভিন্ন খণ্ডে বলেছিলেন এটি একটি অসাধারণ কাজ। আমরা আজকে যে পাচ্ছি শ্রী রামকৃষ্ণ দেব কি কি বলতেন, কিরম ভাবে হাঁটছেন, কিরম ভাবে মজা করছেন ভক্তদের সঙ্গে, কথায় কথায় মুহুর মুহুর সমাধি, আমরা যে এই যে এত কিছু রস পাচ্ছি, এত সুন্দরভাবে তাকে যেন চোখের সামনে দেখছি ভাসছেন, এটার প্রধান যিনি এটার জন্য ক্রেডিট যায় সেটি হচ্ছেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ঠাকুরের গৃহী পার্ষদ, যিনি ঠাকুরের নির্দেশেই বলা চলে এই কথামৃতের সৃষ্টি করেছিলেন। এবং আজকে বাড়িতে বাড়িতে বাঙালির এটি একটি ঐতিহ্য, ভালোবাসা এবং শান্তির জায়গা। আজকে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত বিভিন্ন লাইব্রেরি, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি সব জায়গায় আমরা এই গ্রন্থটিকে দেখতে পারি। এই গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা, শ্রী রামকৃষ্ণ কেন অবতার সেটি আছে এখানে গভীরে বলা, যেন ভগবান নিজেই বলছেন যে তিনি কেন আসছেন এই পৃথিবীর বুকে তার ভক্তদের কাছে, কিভাবে ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুর কথা বলছেন মজা করে, আমরা সবই দেখবো এই গ্রন্থটির মধ্যে। পড়া শুরু করছি একটি অংশ থেকে, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত। ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির মধ্যে। প্রথম পরিচ্ছেদ। দক্ষিণেশ্বর ফলহারিণী পূজা দিবসে ভক্ত সঙ্গে। মণিলাল, ত্রৈলোক্য বিশ্বাস, রাম চাটুর্যে, বলরাম, রাখাল। আজ জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা চতুর্দশী, সাবিত্রী চতুর্দশী, আবার আমাবস্যা ও ফলহারিণী পূজা। ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে নিজ মন্দিরে বসে আছেন, ভক্তেরা তাহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সোমবার, ইংরেজি 4 জুন 1883 খ্রিস্টাব্দ। মাস্টার পূর্বদিন রবিবারে আসিয়াছেন। ওই রাত্রে কাত্যায়নী পূজা। ঠাকুর প্রেমাবিষ্ট হইয়া নাট মন্দিরে মার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, মা, তুমি ব্রজের কাত্যায়নী, তুমি স্বর্গ, তুমি মর্তমা, তুমি সে পাতাল, তোমা হতে হরি ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল, 10 মহাবিদ্যা মাতা 10 অবতার, এবার কোন রূপে আমায় করিতে হবে পার। ঠাকুর গান করিতেছেন ও মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন, প্রেমে একেবারে মাতোয়ারা। নিজের ঘরে আসিয়া চৌকির উপর বসিলেন। রাত্রি দ্বীপ্রহর পর্যন্ত ওই রাত্রে মার নাম হইতে লাগিল। সোমবার সকালে বলরাম এবং আরো কয়টি ভক্ত আসিলেন। ফলহারিণী পূজা উপলক্ষে ত্রৈলোক্য প্রভৃতি বাগানের বাবুরা সপরিবারে আসিয়াছেন। বেলা 9টা। ঠাকুর সহাস্য বদন গঙ্গার উপর গোল বারান্দাটিতে বসিয়া আছেন। কাছে মাস্টার ক্রীড়ার ছলে ঠাকুর রাখালের মাথাটি কোলে লইয়া আছেন। রাখাল শুইয়া। ঠাকুর কয়েকদিন রাখালকে সাক্ষাৎ গোপাল দেখিতেছেন।
ত্রৈলোক্য সম্মুখ দিয়া মা কালীকে দর্শন করিতে যাইতেছেন, সঙ্গে অনুচর ছাতি ধরিয়া যাইতেছে। ঠাকুর রাখালকে বললেন, ওরে ওঠ ওঠ। ঠাকুর বসিয়া আছেন, ত্রৈলোক্য নমস্কার করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রৈলোক্যের প্রতি, হ্যাঁ গা, কাল যাত্রা হয় নাই? ত্রৈলোক্য, হ্যাঁ, যাত্রা তেমন সুবিধে হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ, তা এইবার যা হয়েছে দেখো যেন অন্যবার এরূপ না হয়, যেমন নিয়ম আছে সেই রকম বরাবর হওয়াই ভালো। ত্রৈলোক্য যথোচিত উত্তর দিয়ে চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বিষ্ণু ঘরের পুরোহিত শ্রীযুক্ত রামচাটুর্যে আসিলেন। ঠাকুর, রাম, ত্রৈলোক্যকে বললুম যাত্রা হয় নাই, দেখো যেন এরূপ আর হয়। তা এ কথাটা বলা কি ভালো হয়েছে? রামচাটুর্যে, মহাশয়, তার কি হয়েছে, বেশি বলেছেন, যেমন নিয়ম আছে সেই রকমই তো বরাবর হওয়া উচিত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের প্রতি, ওগো, আজ তুমি এখানে খেও। আহারের কিঞ্চিত পূর্বে ঠাকুর নিজের অবস্থার বিষয় ভক্তদের অনেক বলিতে লাগিলেন। রাখাল বলরাম, মাস্টার রামলাল এবং আরো দু একটি ভক্ত বসিয়াছিলেন। হাজরার উপর রাগ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও মানুষে ঈশ্বর দর্শন। শ্রীরামকৃষ্ণ, হাজরা আবার শিক্ষা দেয়, তুমি কেন ছোকরাদের জন্য অত ভাবো? গাড়ি করে বলরামের বাড়ি যাচ্ছি, এমন সময় পথে মহা ভাবনা হলো। বললুম, মা, হাজরা বলে নরেন্দ্র আর সব ছোকরাদের জন্য, আমি অত ভাবি কেন? সে বলে ঈশ্বর চিন্তা ছেড়ে এসব ছোকরাদের জন্য চিন্তা করছো কেন? এই কথা বলতে বলতে একেবারে দেখা গেল যে তিনি মানুষ হয়েছেন, শুদ্ধ আধারে স্পষ্ট প্রকাশন। সেই রূপ দর্শন করে যখন সমাধি একটু ভাঙলো, হাজরার উপর রাগ করতে লাগলুম। বললুম, শালা আমার মন খারাপ করে দিচ্ছিল। আবার ভাবলুম, সে বেচারিরই বা দোষ কি, সে জানবে কেমন করে? আমরা পড়ছি শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত, এবং আমরা দেখছি ঠাকুরের কি সুন্দর আনন্দের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। তারপর কি বলছে? নরেন্দ্রের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দেখা। আমি এদের জানি, সাক্ষাৎ নারায়ণ। নরেন্দ্রর সঙ্গে প্রথম দেখা হলো, দেখলুম দেহ বুদ্ধি নাই, একটু বুকে হাত দিতেই বাহ্য শূন্য হয়ে গেল। হুঁশ হলে বলে উঠল, ওগো, তুমি আমার কি করলে? আমার যে মা বাপ আছে। যদু মল্লিকের বাড়িতেও ঠিক ওই রকম হয়েছিল। ক্রমে তাকে দেখবার জন্য ব্যাকুলতা বাড়তে লাগলো, প্রাণ আটুপাটু করতে লাগলো। তখন ভোলানাথকে বললুম, হ্যাঁ গা, আমার মন এমন হচ্ছে কেন? নরেন্দ্র নরেন্দ্র বলে একটি কায়তের ছেলে, তার জন্য এমন হচ্ছে কেন? ভোলানাথ বললে, এর মানে ভারতে আছে, সমাধিস্থ লোকের মন যখন নিচে আসে, সত্যগুণী লোকের সঙ্গে বিলাস করে। সত্যগুণী লোক দেখলে তবে তার মন ঠান্ডা হয়। এই কথা শুনে তবে আবার আমার মনের শান্তি হলো। মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে দেখবো বলে বসে বসে কাঁদতুম। আজকে এটুকু কথা অমৃতের উপর রাখি। এবার দেখি ইংরেজিতে কি বলছে। ইউনিভার্সাল টিচিংস অফ Sri Ramakrishna Dev. Sri Ramakrishna, the god of 19th century India, is regarded as the prophet of the harmony of religions. The great master's teachings, as many faiths, so many paths, echoes the ancient words of Vedanta. Truth is one, sages call it by different names, Rig Veda. Ramakrishna order centers all over the world are at the forefront of interfaith understanding and cooperation. Vedanta centers of the order teach the spiritual unity of the humankind and harmony of religions and draw inspiration from the universal truths of all traditions.
Following are a number of teachings of different faiths, which reflects the universal ideas of Vedanta. That what we are saying were the great teachings of Sri Ramakrishna. See God in all, Sri Ramakrishna. I have now come to a stage of realization in which I see that God is walking in every human form and manifesting himself alike through the sage and the sinner, the virtuous and the vicious. Therefore, when I meet different people, I say to myself, God in the form of the saint, God in the form of the sinner, God in the form of the righteous, God in the form of the unrighteous. Holy Mother, if you want peace of mind, do not find fault with others. Rather, see your own faults. Learn to make the whole world your own. No one is a stranger, my child. The whole world is your own. Swami Vivekananda. The gist of all worship, to be pure and to do good to others. He who sees Shiva in the poor, in the weak, and in the diseased really worships Shiva, and if he sees Shiva only in the image, his worship is but preliminary. He who has served and helped one poor man seeing Shiva in him without thinking of his caste, creed, race, or anything. With him, Shiva is more pleased than with the man who sees him only in temples. Just 2 days ago, we passed Shivaratri. We can see the spirit of Shivaratri through Swami Vivekananda, that is service to man. Buddha, what is Buddha saying? Goodwill towards all beings is the true religion. Cherish in your hearts boundless goodwill to all that lives. Guru Nanak. God is one, but he has innumerable forms. He is the creator of all, and he himself takes the human form. Jesus Christ. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you, that you may be the children of your Father which is in heaven, for he makes his sun to rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. Judaism. You shall not hate your brother in your heart, but you shall reason with your neighbor, lest you bear in sin because of him. You shall not take vengeance or bear any grudge against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself. Bhagavan Krishna. He who sees the Supreme Lord abiding alike in all beings and not perishing when they perish, verily he alone sees. Mohammed, Prophet Muhammad, all God's creatures are his family, and he is the most beloved God who tries to do most good to God's creatures. Native American, every dawn as it comes is a holy event, and every day is holy, for the light comes from your father Wakantanka, and also says, remember, the two-legged and all other people who stands upon this earth are sacred and should be treated as such. Bhagavan Rama. It is the shadow of the Paramatma that you see reflected in all living beings as the Jivatma. Don't you see the great sky reflected in each and every lake or river? Shankara. Vishnu alone it is who dwells in you, in me, in everything. Empty of meaning is your wrath, and the impatience of your reveal. Seeing yourself in everyone, having done with all diversity. Vedas. The wise man beholds all beings in the self, and the self in all beings. For that reason, he does not hate anyone. Zoroaster, forget self and identify Ahura Mazda in every being and in everything. That were the teachings, the great teachings of the great prophets of the world. Now, I will say a few words of Thakur in my own words. My feeling of Thakur, how I perceive Thakur in Bengali. ঠাকুরকে যখন আমরা দেখি, আমরা বলছি ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ দেব, কিন্তু এই যে বলছি আমরা, তার মধ্যে একটি রহস্য লুকিয়ে আছে, যেরকম ঠাকুর নিজ মুখেই বলছেন। সেটি হচ্ছে, যখন ভগবান আসেন, তিনি তো সবার কাছে গিয়ে বলবেন না আমি ভগবান, তার সব থেকে কাছের যে মানুষ তাদেরকে
একটু হিন্টস দেবেন, আবার তিনি ভক্ত হয়ে থাকবেন। যেরকম আমরা খ্রাইস্টকে দেখছি, জিসাস ক্রাইস্ট যেরকম বলছেন কিছু কিছু জায়গায়, আই অ্যান্ড মাই ফাদার আর ওয়ান। আবার কিছু জায়গায় দেখছি বলছে, আই এম দ্য সন অফ গড, আমি ঈশ্বরের সন্তান। তো এই যে তার ভালোবাসা তিনি রিভিল করবেন না, কিন্তু তিনি আসছেন। আমরা যে প্রণাম মন্ত্রটি বলি ঠাকুরের ক্ষেত্রে, আমরা সবাই একবার বলে নি মনে মনে, ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ। এই যে প্রণাম মন্ত্রটি আমরা ঠাকুরের বলি, সেখানে বলা হচ্ছে যে ধর্ম স্থাপনা, তার মানে ধর্মের স্থাপনার জন্য এই শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের এই মানব শরীরে আবির্ভাব এই পৃথিবীর বুকে। আবার ঠাকুরকে দেখছি, ঠাকুর বলছেন, স্বামীজিকে বলছেন এবং দেখিয়ে দিচ্ছেন যে রাম যে কৃষ্ণ ইদানিং তিনি শ্রী রামকৃষ্ণ। সেটি স্বামীজির যখন ডাউট হচ্ছে, একদম শেষ মুহূর্তে বিশ্বাস করছেন না যে ঠাকুরই হচ্ছেন সেই অবতার। তো সেই এসেছে চৈতন্যদেব, বুদ্ধ, ভগবান যিশু, যে সেই শক্তি কৃষ্ণ রাম যেন আবার এসেছেন, তবে আরো সহজ করে। এবার তার অস্ত্র কি? ঠাকুরের অস্ত্র বলছেন যে ঠাকুরের অস্ত্র হচ্ছে জ্ঞান ও ভক্তি। এই দুটি হচ্ছে এই যুগে শ্রী রামকৃষ্ণের অস্ত্র, যেটি দিয়ে তিনি মানুষের মধ্যে তাদের আধ্যাত্মিক চেতনা ঘটালেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আসছেন কোন সময়? যখন ধর্মে ধর্মে বিদ্বেষ, শুধু বিভিন্ন ধর্মের মধ্যেই বিদ্বেষ না, সবাই মনে করছে শুধু না যে আমাদের ধর্মই শুধু শ্রেষ্ঠ, এমনকি ধর্মের মধ্যেও যে ট্র্যাডিশন গুলো থাকে, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, তাদের মধ্যেও লড়াই চলছে। কেউ বলছে আমার ভগবান সত্য, কেউ বলছে তার দেবী সত্য, তার দেবতা সত্য, কিন্তু কেউ অন্যকে স্বীকার করছে না, অন্যকে রেসপেক্ট করছে না, অজ্ঞান বশত, বুঝতেই পারছি। সেই জন্য ঠাকুর আসছেন এবং ঠাকুর নিজ জীবনে মা কালীর সাধনার পর, তার উপলব্ধির পর, দর্শনের পর, তিনি একাধিক হিন্দু ধর্মের যে একাধিক যে ট্র্যাডিশন, সেইগুলোতে তিনি সাধনা করে গেছেন এবং তার উচ্চতম উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন। এবং তার সঙ্গে অন্য ধর্মের যে সাধনা আমরা জানি, খ্রিস্টানিটি, ইসলাম করেছেন এবং তারও যে আদর্শ, তার যে আইডিয়াল, সেখানে পৌঁছেছেন। এবং তারপরই বলছেন ঠাকুর, যত মত তত পথ, আমরা যেরকম বললাম, as many faiths so many paths, এই কনক্লুশনে উনি আসছেন। ঠাকুর এসেছিলেন, যদি খুব সিগনিফিকেন্ট ভাবে বলি, তাহলে হচ্ছে ত্যাগের একটা এক্সাম্পল নিয়ে। ত্যাগ কিরম হওয়া উচিত? ভারতবর্ষের, স্বামীজি বলছেন, ভারতবর্ষের আদর্শ হচ্ছে ত্যাগ। এই ত্যাগ যেন আমাদের সবার জীবনের মধ্যে থাকে, শ্রী রামকৃষ্ণ সেটি দেখালেন। এবং আমরা দেখছি ঠাকুরের জীবনে তার গৃহী পার্ষদ, তারা এবং সন্ন্যাসী পার্ষদ, তার কৃপাতে কিভাবে তারা পার হয়ে যাচ্ছেন। একদম মানুষটাই বদলে যাচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণর কাছে আসার পর। তাদের জীবন ধারণাটাই, তাদের জীবনের যে চলার পথ, যে প্রতিনিয়ত তারা যে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে, তাদের যে ব্যবহার, তাদের যে চিন্তা ভাবনা, আমরা দেখছি পুরোটাই যেন একটা অন্য মাত্রা পাচ্ছে। সেজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। এবং তারপর আমরা দেখছি তার পার্ষদরা শ্রীরামকৃষ্ণর শরীর চলে যাওয়ার পর তার সেই বাণী, তার সেই শক্তি। এবং আমরা দেখছি বিশেষভাবে রাজা মহারাজকে, যে যা কিছু মঠের যে কোনো ডিসিশন নেওয়ার আগে ঠাকুরকে ধ্যানে জিজ্ঞাসা করছেন যে এটা কিরকম, এবং ঠাকুরের নির্দেশ পাওয়ার পরই, হয়তো দেরি হচ্ছে, তারপরে সেটি উনি বলছেন যে এটা এরম করা উচিত বা করা উচিত নয়। তো এই যে একটা সান্নিধ্য, সবসময় ভগবানের সঙ্গে থাকা। এবং অবতার পুরুষদের বিশেষত্ব কি? তাদের আলাদা করে সাধনা করে তাদের সেই উপলব্ধিতে পৌঁছতে হয় এমন নয় যোগী পুরুষদের মতো। তারা সেই শক্তি নিয়ে আসে, তবে আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তারা নিশ্চয়ই সাধনা করে, তাদের ত্যাগ, কিন্তু তারা এ নিয়েই আসে, জন্মগতই তারা ত্যাগী, জন্মগতই তারা সিদ্ধ পুরুষ, জন্মগতই মানব কল্যাণের জন্য তাদের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ। যেরকম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেরকম ভগবত গীতায় বলেছেন, যখনই অধর্মের বেড়ে যাবে, অধর্মের নাশ করার জন্য অবতার হিসেবে তিনি আসবেন, তারই প্রতিফলন দেখছি আমরা শ্রী রামকৃষ্ণের মধ্যে।
আরেকটা ভালো জিনিস কি, শ্রীরামকৃষ্ণ মা শারদা হচ্ছে সব দেব দেবীর স্বরূপ। তার মানে আমরা যে বিভিন্ন দেব দেবীদের পূজা করে থাকি, শ্রীরামকৃষ্ণকে পূজা করলেই সবাইকে পূজা করা। কারণ আমরা দেখছি ঠাকুরের সময় ঠাকুরের ভক্তেরা যারা যে ভগবানকেই ভালোবাসতো, তাদের যে কোনো ইষ্ট দেবতাই থাকতো, তারা যখনই দেখতো তাকে, তার মধ্যে সেই ইষ্ট দেবতার দর্শন হতো। সেটি আমরা বারবার দেখছি। সেই থেকে আমরা এটা শিক্ষা নিই যে ঠাকুরের যে আদর্শ, এবং প্রার্থনা করি ঠাকুরের কাছে যে আমাদের আগামী জীবনে আমরা যেন ঠাকুরের দেখানো যে পথ, তাতে আমরা যেন চলতে পারি, তাতে বিশ্বাস রাখতে পারি। এবং আবারও বলি, ঠাকুর মা স্বামীজির ভাব আমরা যত মানুষের কাছে পৌঁছাবার চেষ্টা করব নিজের সঙ্গে সঙ্গে, ততই জগতের কল্যাণ। তাই আমাদের সব সময় চেষ্টা করতে হবে এই ঠাকুরমার স্বামীজির ভাব যেন আমরা প্রত্যেকটি মানুষের কাছে নিজ জীবনে যেরকম আমরা পালন করার চেষ্টা করছি, সেই সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ পাচ্ছি পড়ে জেনে। আমরা আরো 10 জন মানুষ আমাদের সমাজের যারা কষ্টে আছে, যারা অন্ধকারে আছে, যারা পিছিয়ে পড়েছে, তাদেরকে আমরা যেন নিয়ে এই মূল স্রোতে আসি, তাতে এই আনন্দের যে সমুদ্র, তাতে আমরা যেন সবাইকে চেষ্টা করি সেখানে আনার, এবং পৃথিবীকে একটি আনন্দময়, একটি শান্তিপূর্ণ যে পরিবেশ, সেটি যেন আমরা দিতে পারি। ভগবানের সন্তান আমরা বলি নিজেদের, তার পরিচয় হচ্ছে যে আমরা ভগবান যেভাবে চেয়েছেন সেইভাবে আমরা যেন জীবন যাপন করি। এবং শ্রীরামকৃষ্ণের একটি কথা দিয়ে শেষ করব আমার এই ছোট্ট কিছু কথা যেগুলি বললাম। সেটা হচ্ছে ঠাকুর বলছে যে ইংরেজিতে যেরকম বলা হচ্ছে, দ্য গোল অফ হিউম্যান লাইফ, ট্রান্সলেশন ঠাকুরের, দ্য গোল অফ হিউম্যান লাইফ ইজ টু রিয়েলাইজ গড। মানুষ জন্মের যে মূল উদ্দেশ্য সেটি হলো ঈশ্বর লাভ। একটি উদ্দেশ্য ঠাকুর বলছেন, আমাদের যে মানব শরীর যে আমরা পেয়েছি, এটির একটি উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। সেটি যেন আমরা সেখানে পৌঁছতে পারি। ঠাকুরের কাছে আমরা সকলেই সেই প্রার্থনা করি। আমি এইটুকু বলে আজকের মতো ঠাকুরের উপর যে ছোট্ট কিছু কথা বলবো ভেবেছিলাম, সেটা আজকে এইখানে শেষ করছি। আরো অনেক কিছু হয়তো না বলা রয়ে গেল, সব বলা সম্ভব নয়। আর তার এই বিশাল জীবন থেকে, যেরকম স্বামীজিকে বলা হয়েছিল আপনি একটি জীবনী লিখুন শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের, কিন্তু স্বামীজি বলেছিলেন আমি কি শিব করতে গিয়ে বাঁদর গড়ে ফেলবো শেষে। স্বামীজি আর লেখেননি। এটা বলা হয়, মহারাজরা পরবর্তীকালে বলে যে এটা স্বামীজির চালাকি, কারণ স্বামীজি জানতেন যে আমি যদি লিখে দিই ঠাকুরের ওপর কোনো জীবনী বা কোনো বই, সেটাই ফাইনাল হয়ে যাবে, তারপর আর ঠাকুরের ওপর কোনো কাজ বা কিছু সেইভাবে হবে না, কারণ সবসময় তারা বলবে স্বামীজি এটা বলে গেছেন। সেই জন্য যাতে সেই স্কোপটা সবসময় থাকে, সেই জন্য তিনি এটা করেনি। আবার এটাও বলছেন স্বামীজি যে আমি সেই মহাসমুদ্রের একটা কণাও নয়, তা আমি কি তার সম্বন্ধে লিখবো। খুব সুন্দর লাগে আমাদের শুনতে ঠাকুরের জীবন, যেন শুনি আর আমরা হারিয়ে যাই। এবার আমরা চলে যাব ঈশিতার কাছে। ঈশিতা আজকে একটি ছোট্ট টক দেবে ঠাকুরের ওপর, ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের ওপর। ঈশিতা। Hello, I'm audible? Yes, you're audible. So, my pranam to the lotus feet of Ma, Thakur, and Swamiji. So, today I will talk about the beautiful relationship between Thakur and Swamiji. Although words really fall short to describe the relationship, the divine relationship between Swamiji and Thakur, I will try my level best and to put it into my own words. When we say Swami Vivekananda, there is always a mention of his guru, Sri Ramakrishna Paramhamsa. No matter how much potential you have within yourself, without a true guru, you won't be able to unlock your potential. Thakur, being an incarnation, understood the purpose of Swamiji's life at once, and it took him no time to realize the spiritual potential of this man the first day they met. Swamiji and Ramakrishna were two different poles altogether. They were very different from each other at the beginning.
It was intellect versus rationality, educated versus uneducated, logic versus heart, and no God versus God. Naren at first few meets went on to ask tough, ridiculous questions before accepting Ramakrishna as his guru. Swamiji tried all means to test Thakur whether he was actually a true realized soul or just faking it. Ramakrishna, although knew all, smiled and accepted all. He gradually passed all the tests thrown to him by Swamiji, and that eventually led the little boy Naren become our great Swamiji, whom the whole world salutes today. When Thakur was suffering from the deadly disease, he used to vomit out everything he ate at the end phase. He was extremely ill. Moreover, those days, maximum people thought that the disease to be contagious and to infect all the other who were around him. At that time, Swamiji and few other direct disciples ate the remainings of what Thakur couldn't eat, which right now nobody could even imagine to do. They stayed close to Thakur and devoted days for service. This proved to other devotees that the disease was contagious and the rumors had been gradually stopped. But the fact that they did such selfless service towards Thakur describes the divine relationship between them. The sacrifice of Swamiji and Thakur can never be perceived by other people. Only we can always be grateful for their sacrifice and devote ourselves for their work. The relationship between Thakur and Swamiji was based on unconditional spiritual love, which is not possible for us to explain. Not just them. Every direct disciple of Thakur has a mystical aura, and the relationship between Thakur and his devotees is still unexplainable till date. Still now, till now in this 21st century, anyone who once come forward and take shelter under his feet knows the feeling well. So thank you. It was short, and I will move forward to Orkoda. Thank you, Ishita, for keeping a very small talk, but very informative, very much touching the relationship of Swami Vivekananda with Sri Ramakrishna Deva, because today, what is the Ramakrishna Matan mission? What we can see today, we are meeting, today we are making posters, today we are so happy, today we are sharing these things to various people from various sects, various religions, various nationalities. All we can do is but a gift of Thakur in the form of Ramakrishna Matan mission. Not only Swami Vivekananda, of course, Swami Vivekananda was among the chief disciples, among the 16 disciples of Thakur, along with the householder disciples, but also the disciples of Sri Ramakrishna. They have worked tirelessly day and night. Their devotion, none of them were simple person. They were yogis. They were born yogis. They were Jivan Mukta, often referred as and often told by Sri Ramakrishna as well. They belong to the inner circle, as always Thakur said. And whenever God he comes on this planet, he comes with uh, various scents around him. So those scents only take birth with the God, and they will again have to come, as Thakur says. If again he will come, and again they has also to come with the Avatara in various form. We call it Christ disciples. You call it Buddha's disciple. So you call it Krishna's disciples. We know Raja Maharaj. Swami Brahmananda, the first president of the Ramakrishna order, was no simple person. He was a soulmate of Bhagavan Sri Krishna. Sharadananda was nobody other than Saint Peter of Jesus Christ. So we all know that these disciples all were great disciples, and even among the householder disciples, Balaram Bose, Master Moasa, they were told they were seen in the group of Chaitanya. Sri Lord Chaitanya, Sri Ramakrishna himself referring যে তোমাদের আমি চৈতন্য দেবের দলে দেখেছিলাম.
So in this you can see that among the great disciples of Sri Ramakrishna, their love, their devotion is an inspiration for all people from belonging from all religion, so that they can go towards God more and more. Maybe they belong from different countries, different religion, different creed, different faith, but the goal is all the same. That is what Sri Ramakrishna came to teach us. আমরা এই মুহূর্তে সুজিতের কাছে যাব। সুজিত পড়ে শোনাবে রামচন্দ্র দত্তের লেখা একটি অসাধারণ বই শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের ওপর। রামচন্দ্র দত্ত ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের এক খুব বড় গৃহী পার্ষদ ছিলেন এবং খুব বড় সাধকও ছিলেন। নিঃসন্দেহে তোমরা যখনই যাবে, তোমরা কাকুরগাছিতে তোমরা একবার যাওয়ার চেষ্টা করবে কলকাতায়, এবং অপূর্ব এই আশ্রম, এবং এখানেই ঠাকুরের লীলা, তার বাড়িতে বহুবার গেছেন। আবার রামচন্দ্র দত্ত স্বামী বিবেকানন্দের রিলেটিভও, তাই একটা বিশেষ রিলেশন তো আছেই। আমরা দেখার চেষ্টা করব তার হাতে লেখা শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের জীবনী। পড়বে সুজিত বাংলায়। আমি কি শ্রবণযোগ্য? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে। এর আগে সেবক শ্রী শ্রী রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত শ্রী রামকৃষ্ণ জীবন বৃত্তান্ত থেকে তৃতীয় পরিচ্ছেদ পর্যন্ত পড়েছিলাম এর আগের দিন। আজকে আমি শ্রী শ্রী ঠাকুর, শ্রী শ্রী মা এবং স্বামীজিকে প্রণাম জানিয়ে চতুর্থ পরিচ্ছেদটা শুরু করছি। এর আগের দিন পড়েছিলাম যে তার বিবাহের আয়োজন হয়েছিল। আজকে তারপর থেকে পড়ছি চতুর্থ পরিচ্ছেদ। রামকৃষ্ণ পূজায় ব্রতী হইয়া অতি বিচিত্র ভাবে তাহা সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। নিত্যন্ত আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে দেবীর পূজা করিতেন। কখন তাহাকে সুবাসিত পুষ্প মালাদির দ্বারা মনের সাধে সজ্জিত করিতেন, কখনো বা দেবীর চরণ কমলে কমল কুসুম অথবা বিল্লজবা স্থাপন পূর্বক অপূর্ব চরণ শোভা সন্দর্শন করিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইতেন। কখনো বা রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত ও সময়ান্তরে নরেশচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তি সাধকগণ বিরচিত শক্তি বিষয়ক গীতগুলি গান করিতেন। কখনো বা গীতাঞ্জলি বদ্ধ হইয়া সরদনে বলিতেন, মা আমায় দয়া কর, মা তুই মা রামপ্রসাদকে দয়া করলি, তবে আমায় কেন দয়া করবি না মা? মা আমি শাস্ত্র জানি না মা, আমি পণ্ডিত নই মা, মা আমি কিছুই জানি না, আমি কিছুই জানিতে চাই না, তুই আমায় দয়া করবি কিনা বল মা, আমার প্রাণ যায় মা, আমায় দেখা দাও, আমি অষ্টসিদ্ধি চাই না মা, আমি লোকের নিকট মান চাই না মা, লোক আমায় জানুক, মানুক, গনুক এমন স্বাদ নাই মা, তুই আমায় দেখা দে। রামকৃষ্ণ এই রূপে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আরতি সমাপন করিয়া একাকী দেবীর প্রার্থনা করিতেন এবং দেবীর সম্মুখে উপবেশন পূর্বক রোদন করিতেন এবং দর্শনের জন্য কতই প্রার্থনা করিতেন। যখন ভক্তেরা দেবদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করেন, তখন তাহাদের হৃদয়ে যে কি অপূর্ব ভক্তির উদ্রেক হয়, তাহা ভক্ত মাত্রই অনুভব করিয়া থাকে। উহা বাক্য অথবা শব্দের দ্বারা প্রকাশযোগ্য নয়, অথবা প্রকাশ করা কখনোই সাধ্যসঙ্গত নয়। এমন দেবী মন্দিরে, দেবীর সম্মুখে তাহাতে নির্জন স্থান, আবার তৎসহ বালকের সরল ও অকপট বিশ্বাস এবং অনুরাগ, যে যে অবস্থা অনুকূল হইলে ঈশ্বর দর্শন হয়, অর্থাৎ অনুরাগ এবং অকপট বিশ্বাস রামকৃষ্ণের তাহাই হইয়াছিল। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাহার চরণে অনার্পণ করা প্রত্যেক ধর্মের মূল কথা। রামকৃষ্ণ তাহাই করিয়াছেন। তিনি দিবারজনী মা কালীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। ক্রমে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, যখন প্রাণ কাঁদিল, যখন ব্রহ্মময়ী দর্শনের জন্য প্রাণ ছুটিল, যখন জগতের সমুদয় বস্তু হইতে প্রাণ বিদায় গ্রহণ করিল, যখন প্রাণ মাতার দর্শনভাবে ওষ্ঠাগত হইল, তখন অন্তর্যামিনীও তাহা জানিলেন।
একদিন রামকৃষ্ণ দেবীর সম্মুখে উপবেশন করিয়া মা আমায় দেখা দে মা বলিয়া রোদন করিতেছিলেন। এমন সময় তিনি সহসা উন্মত্তের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। মুখমণ্ডল ও চক্ষুদ্বয় আর তিক্ত ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, এই জায়গাটা খুবই স্পষ্ট রয়েছে, তাও আমি চেষ্টা করছি। মুখমণ্ডল আর চক্ষুদ্বয় বিষয় সিক্ত হইল, চক্ষের দৃষ্টি বহির্জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। অবিরাম নয়ন ধারায় বক্ষস্থল ভাসিয়া যে স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন সেই স্থান যেন প্লাবিত হইতে লাগিল। অন্যান্য লোকেরা তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া গেল। পরদিন বিবাহ ভাগে নয়ন উন্মিলন করিতে পারিলেন না। মুখে আহার তুলিয়া দিলে তবে ভোজন করিলেন। শৌচ প্রস্রাব অজ্ঞাতসারে হইয়া যাইত, কিন্তু কেবল মা বলিতে পারিতেন এবং মা মা করিয়া রোদন করিতেন। রামকৃষ্ণের এই অবস্থা ক্রমশই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন তাহার এই অবস্থাটি যেন মাতৃ স্তনপায়ী বালকের ন্যায় হইয়াছিল। শিশু যেমন তাহার জননীকে না দেখিতে পাইলে মা মা বলিয়া চিৎকার করিয়া থাকে, রামকৃষ্ণকে দেখিলে অবিকল তাহাই মনে হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার সেই সময় কি অবস্থা লাভ হইয়াছিল ও মনের ভাব কিরূপ ছিল, তাহা আমরা কি জানিব এবং কিরূপেই বা বর্ণনা করিব, তাহার সাধ্য আমাদের নেই। তবে বাহিরের লক্ষণ দেখিয়া শাস্ত্রের সাহায্যে সাধুদিগের বাক্যক্রমে এবং গুরুপ্রসাদে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে তিনি বিরাহাবস্থায় পতিত হইয়াছেন। কারণ একবার সেই সচ্চিদানন্দময়ীর ঘনমূর্তি দর্শন করিয়া তাহার সুন্দর ছবি, অলৌকিক উপলাবণ্য, অনির্বচনীয় ভাবকান্তি, জগদানন্দের ঘনীভূত রূপ দেখিয়া তাহাতে বঞ্চিত হইবা মাত্র বিরহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই বিরহ বিরহ অবস্থার বিশেষ তাৎপর্য আছে। ঈশ্বরকে দর্শন না করিয়া, তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি না করিয়া, তাহার স্বরূপ জ্ঞান না পাইয়া, কেবল নাম শ্রবণ পূর্বক যখন মনুষ্যগণের প্রবল অনুরাগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তখন তাহাকে একবার দেখিলে অথবা তাহার শক্তির বিশেষ কোন প্রকার প্রকাশ দেখিতে পাইলে অনুরাগ যে পরিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে তাহার কিছুই বিচিত্র। রামকৃষ্ণ ইতিপূর্বে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ না পাইয়াই যখন অনুরাগের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, তখন দর্শনের পর কি কেবল চক্ষের দেখাতে তাহার প্রাণের তৃপ্তি লাভ হইতে পারে? আমরা যদ্যপি কোন মহাত্মার সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হই, ত্যাগ হইলে তাহার অন্তত দুটো কথা না শুনিয়া কখনোই স্থানান্তরে গমন করিতে আমাদের ইচ্ছা হইবে না। মহান হইতে মহান যিনি, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতম যিনি, আনন্দ হইতে পরমানন্দ যিনি, সৎ হইতেও সৎ যিনি, মঙ্গল হইতে পরমঙ্গল যিনি, তাহার স্বরূপ দর্শন করিয়া রামকৃষ্ণ যে প্রেমাকাঙ্ক্ষী না হইবেন, তাহা চিন্তা করিয়া সাব্যস্ত করিতে হইবে না। যে রূপ বিচারের অতীত, জ্ঞান শাস্ত্র সম্যকরূপে যাহার বৃত্তান্ত দিতে পারে না, যাহার মহিমা অপার, অনন্ত এবং অতুল, যাহার সম্বন্ধে অগণন শাস্ত্র, অগণন মত, অগণন ভাব বিভিন্ন অর্থে পরিচয় দিতেছে, বেদে যাহাকে অব্যক্ত অচিন্তা অনাদি বলিয়া নিরস্ত হইয়াছে, যাহার দর্শন পরদর্শনে এক প্রকার অদর্শন করিয়া দিয়াছে, পুরাণে যাহার কত রূপের বর্ণনা করিয়াছে, শ্রীমদ্ ভাগবতে যাহার প্রেমের কাহিনী স্রোত চালাইয়াছে, সেই জগৎপতি জগদীশ্বরকে দর্শন করিয়া মনের মধ্যে যে কি প্রকার আনন্দ ও উৎসাহ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, তাহা সাধারণ মনের সম্পূর্ণ বহির্ভূত কথা। রামকৃষ্ণ এই উন্মত্ত অবস্থার ক্রমান্বয়ে 6 মাস ছিল। শাস্ত্রে বিরহের যে সকল লক্ষণ উল্লিখিত আছে, তৎসমুদয়ই তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছিল। তদনন্তর ক্রমে ক্রমে তাহার এই অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে সাম্য হইয়া আসিতে লাগিল। আজ এই পর্যন্তই শেষ করলাম। এর পরের দিন আমরা পঞ্চম পরিচ্ছেদ
শুরু করব। আমরা চলে যাব অর্কর কাছে। অর্ক। অসংখ্য ধন্যবাদ সুজিত। আমি বলেইছিলাম আমাদের এই মিটে সবার যে দায়িত্বগুলো ভাগ করা আছে সেটি যেন ভগবান ভাগ করে দিয়েছেন। আমরা বহুদিন ধরে খুঁজছিলাম এমন একজন মানুষকে যে শ্রী রামকৃষ্ণের জীবনীটা পড়বে। আমরা যেহেতু স্বামীজির জীবনী আমি পড়ে থাকি, সোহেল বেদান্ত থেকে পড়ে থাকি, ঈশিতা শ্রী শ্রী মায়ের জীবন পড়ে, সিদ্ধার্থ ভগবদ গীতা রঙ্গনাথ আনন্দজির কমেন্টারি থেকে পড়ে, ময়ূক রঙ্গনাথ আনন্দজির জীবনের উপলব্ধির কথা বলে, শিক্ষা জীবন আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছে। আর এখন আমরা দেখছি সুজিত ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের জীবনী থেকে কন্টিনিউয়াস একটা ধারায় পড়ে যাচ্ছে। তো এই প্রত্যেকটা যে দায়িত্ব এবং যাদের কাছে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তারা যেন কন্টিনিউয়াস তারা নিজের মতো চেষ্টা করছে যতটা সম্ভব প্রত্যেক রবিবার এসে সেই কথা শোনানোর। তো এটা আমরা যেন সবাই মনে রাখি যে এটা ভগবানের এই ইচ্ছা, ভগবানের কথা বলার শোনানোর দায়িত্ব আমাদের ওপর এসেছে। কত বড় উপলব্ধি, কত বড় একটা গিফট! এর থেকে বড় গিফট আর কি হতে পারে? স্বামীজি বলছেন জ্ঞান তো নিশ্চয়ই ভালো, কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞান যদি কেউ মানুষকে দেওয়া যায়, আধ্যাত্মিক জ্ঞান, সেটি সর্বোত্তম, সবথেকে উচ্চ। কারণ এতে শান্তি, আনন্দ এবং একতা, যেটা এখন খুব কম দেখতে পাই, এই গোটা মানব জগৎকে একত্ব অনুভব করা, সেটি আধ্যাত্মিকতার লক্ষ্য। প্রত্যেকটি ধর্মেরই তাই লক্ষ্য, চরম লক্ষ্য। তো সেটি যেন আমরা পালন করার চেষ্টা করছি ঠাকুরমা স্বামীজির কৃপায়। আমাদের ৩ জন হয়ে গেল, আমরা এরপর চলে যাব অদ্রিজোর কাছে। অদ্রিজোর স্বামীজির ইংরেজি কোর্ট থেকে পড়বে। তার আগে বলি একটা অ্যানাউন্সমেন্ট, যে আমাদের গ্রুপ হয়তো দেখেছে অনেকেই, তাও বলি আনন্দের সঙ্গে বলছি, আমাদের সকলের যে ভিজিটিং পিলগ্রিমেজেস যে গ্রুপ, সেটি আজকে, কি আনন্দের কথা, আজকেই 500 সাবস্ক্রাইবার সেটা ক্রস করলো। ঠিক যেন ঠাকুরের জন্মদিনের জন্য অপেক্ষা করছিল। এবং আগামী দিনে আমাদের পরিকল্পনা আছে, আমরা আগের যে 2K কমপ্লিশনের যে আমরা যে স্পেশাল মিটটা করেছিলাম ফেসবুকে, ইউটিউবে আমরা যেটা দেয়া হয়েছে আমাদের গ্রুপে, সেটা হচ্ছে যে আমি একটু ভাবছি যে একটু ক্যামেরা গুলো একটু আমি স্ট্যাবলিশ হয়ে আমরা একটু কেনার চেষ্টা করব, যাতে করে ভালো ভিডিও ডকুমেন্টারি আমরা বিভিন্ন মঠের কেন্দ্রের সেবা কার্য সেগুলি সবার সামনে, প্রত্যেকটি মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারি। সেই পরিকল্পনা আমাদের আছে এবং ঠাকুরের ইচ্ছেতে নিশ্চয়ই আমরা সেই পরিকল্পনায় আমরা সার্থক হব। আরো কটি অ্যানাউন্সমেন্ট করি। আমাদের ইতিমধ্যে ঠাকুরমা স্বামীজির বাণী 4টে ভাষায় আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমরা স্প্রেড করছি। সেটি হচ্ছে ইংরেজি, বাংলা, তামিল এবং হিন্দি। এবং খুব শিগগিরই আমরা সংস্কৃততেও আমরা আসছি, সংস্কৃততেও হবে, কারণ স্বামীজির একান্ত ইচ্ছে ছিল সংস্কৃত ভাষার চর্চা এবং সংস্কৃত অধ্যয়ন করা খুবই জরুরি প্রত্যেকটি মানুষের জন্য। কারণ এই সংস্কৃতি, সংস্কৃত যে ভাষা সংস্কৃত, তার মধ্যে সংস্কৃতি তো আছেই ভারতবর্ষে, তার সঙ্গে এই ভারতবর্ষের যে ঐতিহ্য, যে শক্তিশালী কথা, যে শক্তিদায়ী কথা, সবার মধ্যে যে একতার কথা, সেই ভাষার মধ্যে লুকিয়ে। আমরা দেখি কম্পিউটার সায়েন্স এখনকার দিনে, যে কম্পিউটার টেকনোলজি, কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটি সংস্কৃতকে বলছে মোস্ট সায়েন্টিফিক ল্যাঙ্গুয়েজ। আমরা বুঝছি সেই ঋষি মুনিদের যুগ থেকে সেই ভাষা কতটি উপযোগী। আমরা চলে যাব আর সময় নষ্ট না করে অদ্রিজোর কাছে। অদ্রিজো ইয়াংগেস্ট মেম্বার আমাদের গ্রুপের। অদ্রিজো পড়ে শোনাবে স্বামী বিবেকানন্দের কিছু বাণী ইংরেজিতে। অদ্রিজো। Hello, very good morning to everybody. I will continue my reading from page number 7, book. No book ever created a soul. Clinging to books only degenerates the human mind. No amount of book can help us to become purer. Books are good, but they are not they are only maps. No one becomes learned by reading books. By reading books, we become parrots. A book is the most tangible form of God, the living power you cannot find in the books. Books cannot teach God, but they can destroy ignorance. The action is never negative. Mere book learning won't do. Mere book learned pandits are of no avail. Book worship is the worst form of idolatry. Brahmacharya. Is there a greater strain than that of brahmacharya purity, my boy? Brahmin.
The Buddhists cannot stand without the brain and the philosophy of the Brahmins, nor the Brahmins without the heart of the Buddhist. The heart of the Brahmin is for the protection of the treasury of religion. The plan in India is to make everybody Brahmin, the Brahmin being the ideal of humanity. Brave. The brave are always moral. The brave alone can afford to be sincere. None but the bravest deserve salvation. The brave alone do great things, not the cowards. Thank you. Thank you, Adrijo, for this beautiful reading from Swami Vivekananda's quotes. We have now come to the end of our meet. আমি একটা কথা বলেই আমাদের আজকের এই যে ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের জন্মদিন উদযাপন আমরা পরবর্তী মিটেও আমরা সেগুলি করবার চেষ্টা করব এবং একটি কথা আমি বলি যেটা বলে আজকের মিটি শেষ করব, যেটা ঠাকুর বলতেন বহুবার যে আমাদের মূল হচ্ছে ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ দেব, সবার আমাদের মূল হচ্ছে ঠাকুর। তো সেই ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানাই আমাদের সকলের যেন আধ্যাত্মিক চেতনা ঘটে। আমরা এর আগে স্বামীজির জন্মদিন উদযাপন করেছি মিটে, আমরা শ্রী শ্রী মায়ের জন্মদিন উদযাপন করেছি এবং তাদের পার্শ্বদের জন্মদিন, তার সঙ্গে যীশু খ্রিস্টের জন্মদিন সবই আমরা চেষ্টা করছি উদযাপন করার। তো আজকে ঠাকুরের কৃপায়, ঠাকুরের ইচ্ছায় আমরা ঠাকুরের জন্মদিন উদযাপন করলাম এবং পরবর্তীকালেও যেন আমাদের এই মিট এবং আমাদের এই যে সংঘবদ্ধভাবে থাকা, সবার থেকে শেখার চেষ্টা করা এবং ঠাকুরমা স্বামীজির যে শিক্ষা সে নিয়ে আলোচনা করা, জানা, পাঠ করা, স্মরণ মনন করা, সেটির মধ্যে যেন যতদিন আমাদের এই শরীর আছে আমরা যেন এর মধ্যে আরো গভীরে যেতে পারি, এই প্রার্থনা জানিয়ে আজকের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। সকলকে এই প্রার্থনা জানিয়ে আজকের এই মিট আমি শেষ করছি। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।